салом бинандагони азиз, инак мо дар барномаи як мақола қарор дорем ва мақолаи мо дар бораи хиҷили ҳисорӣ ва қории ҳисорист ки мо дар ҳафтаномаи байрақи ленинизм пайдо кардем ки ҳоло ҳисори шодмон ном дорад. Мо муаллифи мақоларо пайдо кардем, дар хиди ҳисор қарор дорам ва дар ҷои кори ва айни ҳол дар назди устод қарор дорем. Устод дар он ҷо дар мақола Каримов Рустам ном доранд, лекин бо тахаллуси ғариб низ дар ин ҷо шинохта мешаванд. Устод дуруд. Раҳмат шумо ба устод, дар бораи худтон каме ҳам бошад, дар бораи худтон як ҷумла гап мезадед ки масалан кай донишгоҳро тамом кардед, яъне ихтисоси шумо чи аст? Раҳмат додарҷон, ман миннатдорам ки шумо ҳамин хел мақоларо кофта ба назди ман омадед. ин мақолаҳо намедонам вай бисёр солҳо шуд, ин даври иттиҳоди шӯравӣ буд. ман ба забони ӯзбакӣ менавистам, лекин ба забони тоҷикӣ он қадар суханронӣ карда натавонам ҳам, лекин ба ҳоли қудрат забони тоҷикӣ бисёр ман дӯст медорам ва бо он суханронӣ кардан мекунам. Устод, шумо бузургӣ мекунед, забони тоҷикӣ шумо забони тоҷикӣ ноб аст устод. Раҳмат. Лекин устод нахуст дар бораи худатон як ду ҷумла мегуфтед? Майлаш. ман дар бораи таърихи адабиёти ҳисору ӯзбек бисёр корҳо кардан орзу дорам ва доштам ва медорам. ман дар бисёр солҳо пеш дар бораи таърихи адабиёти ҳисор кофтиковҳо кардам, чандин дастнависҳо пайдо кардам. аз ҷумла аз онҳо хиҷили ҳисорӣ буд. хиҷили ҳисорӣ якум ман дар шаҳри Тошканд дар Академияи фанҳои Ӯзбакистон хиҷили ҳисориро пайдо кардам. баъд аз вай ба шаҳри ҳисор омадан пас ҳофизи халқии республика ҳусейн Насриддин Катӣ рафиқи нағз будам. он кас ҳам ба монанди ман бисёр солҳо дастнависҳои қадими кӯҳнаи ҳисорро ҳамин кофта ба худ ба библиотека карда буданд. ман аз ҳамон библиотека рафта илтимос кардам ки шумо дар бораи хиҷили ҳисорӣ медонед ё не. он кас ба ман як баёзи қадимиро нишон доданд. дар он ҷо дар бораи хиҷил бисёр калимаҳо буд ва чанд шеър аз они хиҷили ҳисорӣ будааст. ман дар бораи хиҷили ҳисорӣ аз шаҳри Тошканд як шеъри калони хиҷили ҳисориро пайдо кардам ва нависта ба ҳамин байрақи ленинизм фиристода будам ва дар он ҷо чоп шудагӣ буд. хоб устод, ҳамин мақолае ки шумо навиштагӣ ҳастед, хиди хиҷили ҳисорӣ. хиҷили ҳисорӣ зодгоҳу дигар маълумоту дар бораи ҳаёту фаъолияташ мушаххас аст? чизе пайдо кардед, накардед? лекин ман дар бораи вай бисёр кофтуков кардам, лекин фақат зодгоҳи ӯ фақат ном мегиранд дар китобҳо хиҷил ҳисорӣ мегӯянд, лекин зодгоҳи аниқ пайдо накардем ва як шеъри ӯро ва дар дасти ҳусейн Насриддин будагиша пайдо кардему халос. баъдан устод, шумо масалан ба таҳқиқу омӯзиши хиди адабиёт ва хиди дастхатҳоро ҳам кор мекунед. чӣ боис гаштааст шумо аз рӯи ихтисос ё ягон ҳавас аст ки масалан ба ҳамин омӯзишҳо машғул ҳастед? ман дар институти педагогии шаҳри Хуҷандро мехондам. дар он ҷо як устодам буданд, Эргашалӣ Шодиев. он кас дар бораи алоқаҳои адабии тоҷику ӯзбек кор мекарданд. ба он кас ман шогирд фуромадам ва дар бораи адабиёти таърихи адабиёту ҳисору ӯзбек кор карданро он кас ба ман фармуданд ки шумо ҳисор адабиёти ҳисорро кор кунед ва як чандин чизҳо аз он ҷо пайдо мешавад гуфтанд. барои ҳаминам ман ҳамин адабиёти ҳисорро бисёр кор кардам. аз ҷумла қори ҳисорӣ пайдо шуд, сайкалии ҳисорӣ, хиҷили ҳисорӣ, мискини шоҳонӣ ва дигарҳо ғайраҳо пайдо шуд. ман онҳоро кор кардам ва чандин китобҳо таълиф додам.
استاد در دانشنامه حصار معلومات درباره شما هست همچون کریموف رستم یعنی نام نسب شما استاد و در اونجا ما پیدا کردیم که شما نامزد علم هستید موضوع تحقیقاتی شما چی بود استاد من درباره موضوع من از تاریخ ادبی علاقه های ادبی تاجیک ازبک بود و عصر 19 رو من انتخاب کردم و درباره او در اونجا تصدیق شد در اکادمی فنهای ازبکستان انستیتوت به نام پوشکین بود در اونجا انستیتوت زبان و ادبیات به نام پوشکین بود اکادمی فنهای ازبکستان با در اونجا من چندین مقاله ها تالیف دادم و در کنفرانس های علمی در اونجا چند برآمدها کردم درباره تاریخ ادبیات حصار و در اونجا کارهای من را در کتاب‌های خود چاپ کردند و من بسیار رحمت گفتم آنها. استاد اینجوری مثلا در همین خدی حصار در همین جایی که حاضر قرار داریم مکانی که قرار داریم شما رو همچون کریم و فروستم نمیشناسن یعنی همچون غریب میشناسن ما در خدی همین حکومت شهر حصار در بعضی مکان‌های فرهنگی جمعیتی اصلا در کتابخانه و یا که استادخانه دیگر جا همچون کریم و فروستم شما رو نمیشناسن همچون غریب میشناسن این چی سبب است رحمت من با خودم تخلص غریب را قبول کردم برای چی که من یکمش این معنای بسیار دارد غریب از یک همین در کتاب ها عجایب و غرایب هم غریب معنا دارد با بعضی جاها با کلمه غریب نایاب معناش هم دارد برای همین هم من این کلمه همون غریب را تخلص غریب را با خودم قبول کردم و در همین در حصار یک تشکیلات پیدا کردیم تشبس منکت این شدگی بود وقتش با سلطان آدینه گفتگی یک رفیق داریم شاعر بسیار نویسنده خوب با آن کس اتفاق نویسندگان حصار گفتگی کلمه پیدا شده همین را ما یک تشکیلات کردیم حاضر این 20 سال است که این فعالیت دارد در همین در ادبی مجلس های ادبی با ما درباره حصار درباره تاریخ ادبیات حصار و شاعران گذشتگان حصار معلومات ها میتیم تا حاضر در این باره ما کار میکنیم استاد درباره مقاله دومی که ما گفتیم سال 1991 در خدمت بیرق لزوم به نشر رسیده است یک واکنش یا یک پاسخ یا جواب به کتابچه شما درباره قاری حصاری است که ملا تویچی ملایف نوشته است در آنجا دو ایراد یا اینکه توصیه به شما داده است که مثلا درباره قاری حصاری شما کتابچه نوشتید دربارهش معلومات گردآوری کردید و یکم درباره خود شهر حصار معلومات ندادید و درباره زادگاه خود قاری حصار که نیلکون است در این باره چی گفتنی دارید من درباره قاری حصاری یکمین سالهای 70 بود در یک کتابچه ازبکی از تاشکند برآمدگی بود است در اونجا قاری حصاری گفتگی کلمه هست همین کلمه رو من یافته گرفته بعد چندین سالها فکر کرده بعد اینستیتوت تمام کردم پس درباره قاری حصاری فکر کرده گشتم یک مدت من در شهر خوقند ولایت فرغانه بودم در اونجا من مزمر حصاری را کافتکاو میکردم در اونجا مزمر حصاری را پیدا کرده نتوانستم و چند شعراش یافتم لیکن در اونجا به من یک عالم ازبک در شهر خوقند گفتن که شما از حصار باشید قاری عبداللطیف حصاری را نمیکابید می گفته به من گفتن من خرسند شده من گفتم که شما با چی دارد آن کس گویم گفتن که من گفته چندین خطهای قدیمه خطاطی قاری عبداللطیف حصاری به من نشان دادن از همونجا من قاری عبداللطیف حصاری پیدا کرده بعدتر همین درباره قاری عبداللطیف حصاری چندین مقاله ها
کردم و یک کتاب کردم و تویچی مولای حقیقتا ممکن قدر آن کس هم ایراد گرفتگیشان ممکن من درباره قاری حصاری گپ زدگی من آن کس را من زادگاهشان هم گفتگی من لیکن چی باشدم آن کس خی گفته باشند هم میلش هیچی گفته نمیتونیم هر کس هم و فکر خودش میگوید در مطبوعات میلش صد آخرون سوالی من میشود در موردی شما تحقیقات کردید مناسبت های ادبی توجیکان و ازبکان یعنی مناسبتی خودی بین دو کشور شکر خدا خوب است انا شما چگونه پیدا کردید مناسبت های ادبی توجیکان و ازبکان رو رحمت شما با این مسئله با من استادم ارگشالی شادی بسیار دوستی خلقای تاجیک و ازبک کار نصب کردند و در این باره چندین کتاب ها تالیف داده بودند آن کس همچون نوایی جامی را بسیار پیدا کرده بودند دوستی آنها را و کتاب های نوشته بودند درباره دوستی خلقای تاجیک و ازبک و یک قهرمان ازبک عبدالله عارف گفته است که دوست قرداشتر azaldan o'zbegim tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan گفته بودند ترجمه چی میشه واسه این ترجمهش آن که همین است که دوست و قرداش یعنی دوست و برادر از قدیم ازبک و تاجیک هر دویش از یک بیت یک غزل یک بیت غزل است این تاجیک و ازبک گفتگی معنا دارد برای همینم من دوستی خلقای تاجیک و ازبک می سرایم می سرودم و دائمی این را من همچون یک بیرق برداشته می گردم سلامت باشید پیشنهاد شما با همین برنامه ما یعنی درباره یک مقاله گپ میزنیم چی پیشنهاد دارید بسیار خوب این کار شما بهترین کار اگر این کارها اگر دوام تیتان بسیار نقد می شود من چندین مقاله ها در این باره با کردگی من دین حق درباره ربیعی حصاری و سعدالله ربیعی حصاری گذشته است 1938 در محبس و جان میتید و شعرهای او باقی مانده است امروز من درباره وی در محفل ادبی حصار باید برآمد کنم درباره ربیعی حصاری یعنی استاد ما هم دعوتیم رحمت البته شما میبینید در اونجا صحبت ما باقی میشه سلامت باشید استاد راضی هستید که همین نواری ما یعنی مصاحبه ما در اینترنت یا که یوتیوب نشر شود البته بسیار من منتدار هستم اگر باید همین که شود ما با بسیارتر خرسند میشویم سلامت باشید استاد عزیز ما بینندگان با شما خیر خوش میکنیم این بود مصاحبه ما با استاد عزیز و ارجمند ما کریموف رستم که با تخلص ادبی غریب معروف و مشهور هستند حتی در همین خودی مرکز حصار بیاید اگر از خرد بزرگ پرسید که غریب کیست با شما کارگاه اون کس را نشون میدهند و دربارش برای شما معلومات میدهند که چگونه شخص است و چگونه دانشمند است. بدرود تا نوارهای آینده.